दर्शक बंधु समस्ते तो कर्म करती से कर्म भर इच्छा थाए जे सेमाने सेमानक जीवन में बहुत उन्नति करेंगे कार्य क्षेत्र में एत उन्नति करेंगे जे एते धन संपत्ति रखिए जे निज घरे माँ लक्ष्मी को स्थायी भाव में रखिबार स्वप्न समस्त मन में थाए समस्ते निरंतर चेष्टा करती। तेबे दर्शक बंधु आपण माने तो गुरुवार दिन माँ लक्ष्मी को पूजा करिथिबे जानिथिबे जे गुरुवार दिन माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रियर बारटी अटे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने मार्गशीर मासर गुरुवार पूजा करुथिबे सुदोष व्रत करुथिबे दीपावली लक्ष्मी गणेशଙ୍କ पूजा धन्वंतरी एपरि अनेक माँ लक्ष्मीकर पूजा करुथिबे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने माँ लक्ष्मीकर पूजा करुछंती एवं आज जाए जदि आपण जानि नाहंती जे किपरि जानिबे आपणक घरे माँ लक्ष्मी आसीचंती आपण माँ लक्ष्मीकर पूजा करुछंती एवं माँ लक्ष्मी आसीचंती बोली किपरि जानिबे। दर्शक बंधु आज मु आपणकु एही 5टी संकेत बताइबी प्रत्येक मनीष को किछि ना किछि संकेत बताई थाए किपरि जानिबे जे तमर भाग्य उदय होउची। भाग्य उदय तो सेतेबेले होई थाए माँ लक्ष्मी बास करवा घरे आराम कर दियंती। आज ये भिडियो रे मु जणाइबे जे आपणक घरे लक्ष्मी बास करुचंती ना अलक्ष्मी बास करुचंती। तेणु आपण मानक अनुरोध कि निहाती भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु जदि आपण भिडियोटी अधा देखिबे ताले अधा ही जानि पारिबे तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जानंतु आपणक घरे यही सब लक्षण देखा जाउछि जदि आपणक घरे लक्ष्मी अछंती ना अलक्ष्मी अछंती। आज हूँ मु तो आपण को मुझे बतेबी जे जदि आपण मानकर यही भिडियोटी भल लगु थाए तेबे गोटे लाइक करेंगे एवं चैनल कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे एवं भिडियोटी को चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे। आपणक घर घरे बा निज घरे आपण एपरी संकेत देखुछंती एही भिडियोटी को निज सांग मानक सहित मते शेयर करंतु। माँ लक्ष्मीकर कृपा पाइबा को चाहूचंती जदि तेबे चलंतु कहीं डेरी करबा चलंतु भिडियोटी आरंभ करबा। दर्शक बंधु आपण माँ लक्ष्मीकर पूजा करुछंती एवं माँ लक्ष्मीकर पूजा करबा समय रे प्रथम 5टी संकेत मिलता जानि रखंतु जे ब्रह्म मुहूर्त देवी देवतांकर एही धरापृष्ठ रे ओल्लाई आसी थांती। जेतेबेले देवी देवता एही धरापृष्ठ को ओल्लाई आसी थांती प्रत्येक मनीषंकर दांड द्वार को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसी थांती। यह 100% सत कथा अटे। दर्शक बंधु देखंतु बहुत लोक तो कार्य करुथिबे किंतु तापरे मध्य तांको घरे सेते खुशी नथिबो सेमानंको घरे जेते भी पैसा थाउ ना कहीं खुशी नथिबो एकता नथिबो किछि लोकंको घरे टंका नथिबो किंतु गोटे ओली खाइले गोटे ओली भोकरे सोउथिबे किंतु सेमानंको घरे समस्तंको भितरे स्नेह प्रेम आदर एही सब थिबो एकता मध्य थिबो। सेही घरे किपरि लक्ष्मी अछंती ना माँ अलक्ष्मी अछंती सतरे कोन टंका पैसा रहिले माँ लक्ष्मी वास करती ना जोठारे शांति थाए सेठी लक्ष्मी वासी करती चलतु जानिबा। दर्शक बंधु जेते भी पूजा पाठ करंतु ना कहीं जदि आपणक घरे निजर गुरुजन मानक श्रद्धा करूनाहांती निजर परिवार रे आदर सत्कार करूनाहांती आपणक घरे लक्ष्मी केबे भी वास करिवे नाही। यही प्रथमटी लक्षणटी होउछि आगरु आपण मानकु जेकोसी कार्य करे अलस्वामी लागुथिबो किंतु जेतेबेले माँ लक्ष्मीकर आपणकर बास आरंभ होइजिवो आपणक घरर प्रत्येक सदस्य कार्य करिबा पई व्यस्त विव्रत होइथिबे कार्य रे मन लागुथिबो एकाग्र होई कार्य करुथिबे। केही मध्य घरर कोनोसी सदस्य सकाळ 8टा परे सोईकी रहु नथिबे समस्तकर इच्छा थिबो जे सकाळ 8टा पूर्वर उठी स्नान शौच आदि कार्य करे निज कर्म क्षेत्र रे लागि जिवे। यदि एपरे लक्षण आपणक परिवार रे आपण देखुचंती तेबे जानि रखंतु जे आपणक घरे माँ लक्ष्मी आसी जाइछंती। धीरे धीरे आपणकर भाग्य बदली जिवो धैर्य रखंतु। दर्शक बंधु दिने ना दिने आपण भाग्य निश्चिंत बदली जिवो किंतु आपणको विश्वासर सहित सब कार्य नियंत्रण भाव करबा को पड़िबो। एबे द्वितीय लक्षणटी या अटे जे आपण आपणक परिवार रे
ଏକାଗ୍ରଚିତ ଦେଖୁନଥିବେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ମନୋଭାବ ଆସିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଛି। ଏପରି ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ସଞ୍ଚୟ ରଖିପାରୁନଥିଲେ, ମାସ ଶେଷକୁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ଜାଣିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଶୁଭାଯାଉଛି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଡେରି ନକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର କର୍ମ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୌଣସି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ତୁଳସୀ ଗଛ ଏପରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇ ଫୁଲଫୁଲିଆ ହୋଇ ବାହାରିବ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଟିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯିବାର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି 5ଟି ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ସଂକେତ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ଘର ସାରା ସଫା କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ବିଛାଇ ଦିଏ, ସଫା ହୋଇଥିବା କପଡ଼ା ଆଣିକି ବିଛାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଭାବିଛି ଏହାକୁ ପରେ ସାଇତିକି ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସଜଡ଼ା କପଡ଼ାପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଘର ସାରା ସଫା କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଅଧିକ ଗନ୍ଧିଆ କରି ରଖାଯିବ, ଅଧିକ ଅସନା କରି ରଖାଯିବ, ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ରୋଷେଇ ଘର ଅଇଁଠା ବାସନପତ୍ର ପକାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାପି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାପି ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଗୃହିଣୀ ଜଣକ ନିଜ ପାଟିରେ ଚାଖିଦିଏ, ଲୁଣ ଅଲଣାକୁ ଚାଖିଦିଏ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲ ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗୃହିଣୀ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ,
ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଏପରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ସଦା ମନ ଭାବରେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆଗ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ଭୁଲରେ, ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ, ସେଠାରେ ମା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ